नरेंद्र मोदी ने पंजाब दे विच आपदी रैली दे विच इकट्ठ जदों नहीं देखिया ते वापस मुड़ गया ते हुण दहाई पाई हुई है मेरी जान नूं खतरा सी। मैनूं लगदा सारे संसार विच पहला बंदा होना जिहड़ा बगैर किसी हमले तो ही पिट रहा भी मेरी जान बच गई, शुक्र करो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते होर सारे जिहड़े सियासी भलवान ने जिवें वो छाला जिहां मारदे सीगे, उन्हां दी इच्छा पूरी भी तां ही होऊगी जे चन्नी सरकार बर्खास्त कर दित्ती जावे ते पंजाब 'च राष्ट्रपति राज आ जिहड़ा वो लागू हो। पंजाब नूं तां इहदे नाल की फर्क पैंदा? पंजाब ने राष्ट्रपति राज भी देखिया, अब्दाली भी देखिया, मसा रंगड़ भी देखिया, जखरिया भी देखिया, बड़े माड़े चंगे दौर देखे आ पंजाब ने इंदिरा देखी है। पंजाब के लोगों को डराउण लई राष्ट्रपति राज कोई बहुत बड़ी तोप नहीं रही। नरेंद्र मोदी को हर सुख सहूलत सी, बाहला होंदा उत्थे 10-15 मिनट होर लगदे ते पहुंच जाता रैली ते जिवें इवें ही जिहड़े बाकी उहदे चेले बाल के सी वो पहुंच जाते। लोगों की राय आ कि आपां मोदी नूं नहीं सुण जाना तो नहीं गए। हुण तां बहाना मिल गया ना कि जी विरोध होंदा सी। विरोध किहड़ा फड़ फड़ के लोगों को डांगा बंदूकां नाल रोक रहे सी जाण तों, जिहड़े जांदे सी जा ही सकदे सी। जिद्दण हरियाणे नूं गए पंजाब तो अपने बंदे किसान संघर्ष वाले दिन, पैर पैर ते कदम कदम उत्ते रोकां सी, पर अगले पहुंचे दिल्ली जिवें मर्जी पहुंचे। कल इस रैली विच पंजाब दे हिंदू ने जिस तरीके नाल इहदा बाईकाट कीता, वो भी कमाल की गल। टीवी 84 ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब दे विच आपदी रैली दे विच इकट्ठ जदों नहीं देखिया ते वापस मुड़ गया ते हुण दहाई पाई हुई है मेरी जान नूं खतरा सी। ना कोई हमला होया, ना किसी हमले के आसार, ना कोई हमलावर फड़िया गया, ना हमले की कोई गल ना बात, पर चीख चिहाड़ा इउं पाया होया भी बस लास्ट मिनट ते ही रब ने रख लिया, नहीं तो कम होया पिया। मैनूं लगदा सारे संसार विच पहला बंदा होना जिहड़ा बगैर किसी हमले तो ही पिट रहा भी मेरी जान बच गई, शुक्र करो। तो इस गल नूं मुख रख के अज बीजेपी के जिहड़े मुख मंत्री ने, चाहे वो योगी आदित्यनाथ आ ते चाहे कोई शिवराज है या होर आ, उन्हां सारियां ने महाअमृत्युंजय जग इहदी जान बचाउण दे लई असीं अरदास करदे हां, बड़ा कुछ कीता। सारा दिन अज बीजेपी ने सारे भारत विच एक बहुत बड़ा बावेला रौला गौला पाई रखिया कि जी असीं तां बस रब ही रख ले जी, मोदी तो बस चक देना सी पंजाब च। किहने कदों किवें वो कोई गल नहीं, पर झंझाड़ा मार मार के सारी दुनिया नूं दस्सिया जा रहा कि शुक्र करो जी मोदी जिउंदा बच के आ गया। ते जिहड़ा राष्ट्रपति ते उप राष्ट्रपति आ उन्हां ने भी कोई कसर नहीं छड्डी। वो भी ये माहौल सिरजण विच, ये नैरेटिव सिरजण विच लगे हुए ने कि जी पंजाब दे विचों मसां मोदी सुक्का बच के आया ते नहीं तां पता नहीं की उत्थे अग वरदी सी। अज सारा दिन ये चर्चा भी चलती रही कि शायद राष्ट्रपति राज ही लग जाए। ते पंजाब नूं तां इहदे नाल की फर्क पैंदा? पंजाब ने राष्ट्रपति राज भी देखिया, अब्दाली भी देखिया, मसा रंगड़ भी देखिया, जखरिया भी देखिया, बड़े माड़े चंगे दौर देखे आ पंजाब ने इंदिरा देखी है, उन्हें भी आपदे वल्लों कसर कोई नहीं सी छड्डी। पंजाब के लोगों को डराउण लई राष्ट्रपति राज कोई बहुत बड़ी तोप नहीं रही। गवर्नरी राज वो जिहड़ा कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते होर सारे जिहड़े सियासी भलवान ने जिवें वो छाला जिहां मारदे सीगे, उन्हां दी इच्छा पूरी भी तां ही होऊगी जे चन्नी सरकार बर्खास्त कर दित्ती जावे ते पंजाब 'च राष्ट्रपति राज आ जिहड़ा वो लागू हो जाए। राष्ट्रपति राज लागू करने वाली गल दे उत्ते जे अगली थोड़ी जी चर्चा करनी होवे तां इह गल अपने आप दे विच ही सारिआं नूं समझ आ रही है कि जिन्नी क कल हो गई है ना, मींह पैंदा सी एक गल आ,
पर जिन्हां ने आउणा हुंदा वो आ ही जांदे आ। जिद्दण हरियाणे नूं गए आ पंजाब तो अपने बंदे किसान संघर्ष वाले दिन, पैर पैर ते कदम कदम उत्ते रोकां सीगीआं, पर अगले पहुंचे दिल्ली जिवें मर्जी पहुंचे। ते हुण तां नरेंद्र मोदी कोले हर सुख सहूलत सीगी, बाहला हुंदा उत्थे 10-15 मिनट होर लगदे ते पहुंच जांदा रैली च, ते जिवें इवें ही जिहड़े बाकी ਉਹਦੇ चेले बाल के सी ਉਹ पहुंच जांदे। पर हकीकत यह है कि कल वाले इकट्ठ तो बाद भाजपा नूं एक गल दी समझ आ गई आ कि पंजाब दे विच ना तां मोदी ते ना ही भाजपा ये अनवेलकमड ने। ठीक आ, मीडिया राहीं जां ईवीएम मशीनां राहीं जां किसी होर तरीके राहीं आपदी बल्ले बल्ले करवा लो, गल वखरी है, पर पंजाब दे लोकां दे विच बीजेपी प्रति, भाजपा प्रति, भगवे एजेंडे प्रति, हिंदू कट्टरवाद प्रति, नरेंद्र मोदी प्रति बेहद विरोध की भावना है। फिर जेकर पंजाब दे लोकां च भावना है तां ये कल्ले किसानां च नहीं है, ये कल्ले मजदूरां च नहीं है, क्योंकि किसानी ते मजदूरां ने संघर्ष किया, ये सारे पंजाब दे लोकां च है। कल इस रैली विच पंजाब दे हिंदू ने जिस तरीके नाल इहदा बाईकाट किया, वो भी कमाल की गल है। पंजाबी हिंदुआं ने बेशक वो आम आदमी पार्टी की हमायत में चले जान वोटां वेले, बेशक पंजाबी हिंदू जिहड़ा है वो कांग्रेस की सपोर्ट कर जाए, बादल दल की कर जाए, पर पंजाबी हिंदू ने पंजाब दे विच ये दिखा दिता कि असीं मोदी नूं जां भाजपा नूं वोट नहीं पावांगे। जे मोटा जिहा हिसाब लाइए तो सारे पंजाब दे विच 2000 तां बीजेपी का छोटा बड़ा लीडर होऊगा ही, ते आरएसएस कहते हैं जी बड़ी पंजाब दे विच काम कर रही है पिछले लंबे अरसे तो, ये गल्लां है भी सच्चियां। पर कल जो कमाई कढ़ के दिखाओ, जो झाड़ कढ़ण का वेला आया भी देखिए तो असीं किन्नी कमाई की आ, कल उत्थे जिन्नी कुर्सी लाई वो 400-500 कुर्सी भरी सीगी, वो भी बहुते ज़्यादा मीडिया वाले जां एजेंसियां वाले जां होर इधरों उधरों सी, बाहला कुल मिला के जो बाहला जोर लाइए तो 200-250 बंदा जानी कि उत्थे उस रैली में पहुंचा। जे पंजाब ने ये फैसला कर लिया, चाहे वो हिंदू आ, मुसलमान आ, सिख आ, ईसाई आ, किसान आ, दलित आ, बोधी आ, जेड़ा भी मर्जी, जे पंजाब ने यह फैसला कर लिया कि आपां नरेंद्र मोदी की रैली च नहीं जाना, तो चाहे वो बादल दल का राज आ, चाहे वो कांग्रेस का राज आ, चाहे किसी होर का राज आ, वो लोगों को कुट के उत्थे छड्ड के उहदे भी तुसीं रैली च बैठो, जाके मोदी नूं सुणो। जेकर पंजाब दे लोग नहीं चाहते तो पंजाबी भाईचारे का एक समूहक तौर के उत्ते आपस में फैसला हो गया कि आपां नहीं जाना, तो फिर किसी भी पार्टी का राज होवे वो ये नहीं कर सकते कि ईवन कि जे भाजपा का भी राज होवे तो भी कोई बहुती बड़ी इत्थे छाल नहीं सी बजनी। लोक शक्ति बड़ी बड़ी चीज है, लोगों की राय आ कि आपां मोदी नूं नहीं सुण जाना तो नहीं गए अगले। हुण तां बहाना मिल गया ना कि जी विरोध होंदा सी, विरोध किहड़ा फड़ के लोगों को डांगा बंदूकां नाल रोक रहे सी जाण तों, जिहड़े जांदे सी जा ही सकदे सी। हकीकत यह आ कि बीजेपी आपदे उन्हां सलाहकारां दे फड़ां च भी वो कहंदे सी बस लख बंदा डिकू जी तुहानूं, कोई लख, कोई 20 लख, कोई 5 लख, कोई 10,000, कोई 20,000, जिन्नियां भी फड़ां मारन वाले सी उन्हां सारियां दे मगर लग के ये जिहड़ा फैसला किया कि हजे किसान संघर्ष के लोगों के घर का 70 विषय हुए ने, ते ये कहंदे जी छेती रैली कर लीए। तो ये दिखाना चाहते सी कि जी चाहे अजे असीं किसान संघर्ष दौरान बहुत कुछ लोगों तो क्या सुनिया मीडिया के विच, पर एडी कोई गल नहीं, सारा पंजाब साडे नाल आ देखो जी। ये गल दिखाउण दे लई कि पंजाब तां साडे एडे वड्डे असीं इन्हां दे नाल धक्के धोड़े कीते ते अज सारा पंजाब साडे पैरां 'च बैठा, ये दिखाउण दे लई इत्थे फड़ा फुड़ा मार के खास तौर ते उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दा सब तो बुरा हाल होया। ढींडसे हुणां ने, कैप्टन हुणां ने जिस तरीके का माहौल सिरज दिता सी ते इत्थे लोकां नूं मीडिया राहीं लगण ला दिता सी,
ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਅਗਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਾਦਲ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਕਰਨੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਕਾਹਤੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿ ਗੱਡਮਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 150 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਟ ਕੇ ਪੈਰ ਲਾ ਲਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਕਾਹਨੂੰ ਲਿਰਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਆ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ 150 ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, 1000 2000 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡਾ ਖੇਡਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 500 ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ MLA ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। तो हुण उन्हां कोले दूजा तरीका यही आ ते मेरे ख्याल दे विच इस मौके नूं भी अगले पूरा वरतना चाहणगे जिहड़ा हुण उन्हां नूं हासिल होया कि राष्ट्रपति राज ला के आपदे बंदियां दी इत्थे चढ़त बनाओ, फिर लोग जिहड़े कम्मां कारां नूं बीजेपी दे आगूआं कोले जाणगे ते उन्हां दी रेलेवेंस उन्हां दी अहमियत वधूगी ते इस तरीके नाल पंजाब दे विच आपदे पैर लाओ। तो होर तां उन्हां कोले कोई राह है नहीं पंजाब दे विच आपदी चढ़त बनाउण दा, यही उन्हां कोले ढंग तरीका ते मैनूं लगदा नहीं भी इस राह नूं छड्डणगे। सवेर तो ये चर्चा चल रही है
कि पुठियां सीधियां रिपोर्टां तैयार करवा के राष्ट्रपति राज लागू करवाउणगे, करवाउंदे आ जां नहीं करवाउंदे, क्योंकि ये भी सोच सकते हैं भी जेकर इस वेले चन्नी सरकार बर्खास्त की, लोगों ने कहना टाइम तो कुछ नहीं सी रहिंदा इन्हां दा, ते एवें धक्का होया ते लोकां दी हमदर्दी ना लै जाण, कई पक्ष अगला सोचदा जी। पर बीजेपी के लीडरां वल्लों बार-बार हुण भी अनुराग ठाकर का बयान आया भी गृह मंत्राला सारी जानकारी इकट्ठे कर रहा, इस घटनाक्रम ते असीं वड्डे ते सख्त फैसले लवांगे। तो जिहड़े वड्डे ते सख्त फैसले लैण दीयां गल्लां ने, उहदे विच वड्डी तो वड्डी गल तां फिर यही हो सकदी है ना भी राष्ट्रपति राज ला दिता जाऊगा। खैर कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं। पंजाब जिहड़ा है वो हर, चाहे कोई काबल कंधार तो आया, चाहे दिल्लियों चढ़ के आया, ते चाहे कोई लाहौरों चढ़ के आया, पंजाब नूं नजिठना आउंदा। पंजाब जाणदा है कि किवें किहदे नाल किवें करनी। पंजाब दे विच इस वेले जिहड़ी चर्चा पूरी भखी हुई है वो हैगी है भी पंजाब तो बाहर बैठे लोगों नूं धमकियां दित्तियां जा रही। भगवे ब्रिगेड दे वल्लों बहुत बुरी तरह सोशल मीडिया के उत्ते, अज मीडिया अखबारों च भी चर्चा इस गल की आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर की है। एक दो नहीं लखा ही ट्वीट किए जा रहे हैं, पोस्टां लिखिया जा रही ने सोशल मीडिया ते, व्हाट्सएप फेसबुक या होर जिन्ने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने, सब दे राही ये कहा जा रहा भी 84 दोहरा देंगे, 84 चेते कर लो, 84 वाला काम हो जू। हुण गल ये है, इहो जी धमकी एक बारी पहला भी आई सी जदों संत भिंडरां वालियां ने जवाब दिता सीगा भी भाई गिणती असीं भी करी बैठे हैं, जे तुसीं कहंदे हो ना भी 33 नूं, 33 हिंदुआं नूं, 33 भारतीयां नूं एक सिख हिस्से आउंदा, ते साडी भी गिणती आ भी एक सिख नूं 33 बंदे हिस्से आउंदे तुहाडे। हुण इहो जिहा तां कोई हिसाब किताब है नहीं पंजाब च। पर गल ये है कि जेकर पंजाब दे विच लोकां ने मोदी नूं रद्द करता, भाजपा नूं रद्द करता, लोकां दा इह हक वा कि किहनूं वेलकम करना ते किहनूं नहीं करना, किहदी रैली च जाना ते किहदी रैली च नहीं जाना। जे पंजाब दे लोकां ने आपदे फैसले अनुसार ये कदम पट लिया और हुण ये सजा कि जी सिखो तुहानूं 84 चेते करा देंगे। गल ये है भी जिहड़ा ये प्रधानमंत्री आ, ये हिंदुआं दा प्रधानमंत्री है। सिखां दे उत्ते जुल्म करना, सिखां नूं असीं निशाना बनाउणा, क्योंकि सिखो तुसीं उत्थे रैली ते नहीं पहुंचे, साडा हिंदू प्रधानमंत्री आया सी। दूजी गल कहंदे जी पंजाब नूं सबक सिखा दें, पंजाब नूं सबक सिखा देंगे। इहदा मतलब पंजाब कोई आजाद वखरा मुल्क है जिथे तुहाडे भारत का प्रधानमंत्री जिहड़ा भारत मुल्क आ उत्थों दा आया सीगा ते उहदे नाल कुछ हो गया ते हुण तुसीं गुस्से च। पर जिहड़े ये लोग कह रहे ने पंजाब तो बाहरले बहुते ज्यादा कह रहे ने कि 84 चेते करा देंगे, पर पंजाब दे बीजेपी दे लीडरां नूं ये स्पष्ट करना चाहिदा कि वो भी पंजाब दे लोकां दा जिहड़ा कतलेआम आ वो करन कराउण वाले खेड विच शामिल आ कि उन्हां दा कोई वखरा स्टैंड आ। पंजाब दे विच जिहड़े बीजेपी दे लीडर ने उन्हां नूं ये गल स्पष्ट करनी चाहिदी है कि सारे भारत दे विच भगवे ब्रिगेड ने जो धमकियां दित्तियां ने कि जी असीं 84 चेते करा देंगे, 84 दोहरा देंगे, कि पंजाब दे भाजपा दे लीडर भी 84 दोहराउणा चाहुंदे आ कि जेकर पंजाब दे बीजेपी दे लीडर भी 84 दोहराउणा चाहुंदे आ तां फिर पंजाब दे विच इत्थे लोकां नूं आपदी रणनीति लीकण दे लई नामबंद होना पऊगा। हरेक नूं हक आ आपदी जान माल दी राखी दा,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ते, जयपुर, दिल्ली, हिमाचल ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਪੱਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੇਫ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 9/11 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਦੇਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਦਾੜੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਥੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਢਿੰਗੋ ਜੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੱਗ ਨੂੰ, ਦਾੜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਫੜਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁਦੀ ਕਸਰ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ,
नायक बनना पंजाब का, पर नायक बनने की थां बन के अगले खलनायक चले गए। किहड़ा तरीका होया जी लोगों नूं भंड के निंद के माड़ा बोल के 84 दोहरा देंगे कह के फिर वोट मिल जू। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢੇ ਸੀ 84 ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਨੂਨ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਝੱਲ ਖਿਲਾਰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉੜੀਸਾ ਕੰਧਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਧਮਕਾਨਾ, ਇਹ ਬੰਨ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਗੇੜਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਬਈ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਦਾ ਸਗਾ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੱਢਤਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਗਲਿਆਂ, ਤੇ ਕਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਥੋੜੀ ਕਰੂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ 5% ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ, ਤੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖ ਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 700-800 ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ? ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਵੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਜਕਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਭਗਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ, ਐਮਐਲਏ ਵੱਲ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੋਰ 10-15 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਿਸੇ ਸੂਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਘਨੌਲੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭਸੀਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਂਗੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। EVM ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 84 ਦੁਹਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਖਨੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਆ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 84 ਦੁਹਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਭਾਜਪਾ ਜਮਾ ਕੈਪਟਨ ਜਮਾ ਭਾਜਪਾ ਜਮਾ ਢੀਂਡਸਾ, ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੱਢ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਮਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਗਾ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ MSP ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਸਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
दहशत पैदा की जा रही है। पंजाब नूं डरा के ते सारे भारत के हिंदू वोट बैंक नूं आपदी झोली च पा के ते इत्थे राष्ट्रपति राज ला के भाजपा राज करना चाहती है। देख लांगे किहो जिहा दिन आउंदे आ, किहो जिहे पल आउंदे आ, क्योंकि रब दी रजा जिहो जिहा होएगा भुगतना पऊगा ते भुगतांगे। ते जुल्म का विरोध करना पंजाब का सुभाव रहा, पंजाब सदा बागी रहा। तुसीं बनाओ सारे भारत नूं हिंदू राष्ट्र, पंजाब कदे हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं होए। सो अज लई इन्ना ही काफ़ी, कल फिर मिलांगे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।